راجن پور اور کچے کے علاقے 100% ڈاکوؤں سے کلیئر کرا لیے گئے۔ کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رکھی تھی، خوف کا ماحول تھا۔ کچے میں آپریشن پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے رحیم دیار خان راجن پور میں فیصلہ کن آپریشن ہوا۔ پاک فوج نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی۔ ٹیکنالوجی ڈرون کیمروں کی مدد سے ڈاکوؤں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکومت کی ریٹ علاقے میں بحال، کچے کا علاقہ اب خوف کا نہیں، قانون کی عملداری کا علاقہ بن گیا۔ سندھ پولیس سے عوام کی بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے میں سندھ پولیس کا کردار اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہد حیات پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد میں خطاب کہا پولیس ٹریننگ کالج میں جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سندھ پولیس کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انسپکٹر شاہد نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں جام شہادت نوش کیا۔ سندھ پولیس کی کارروائیوں کے نتیجے میں جرائم میں نمایاں کمی آئی ہے۔ IMF نے پاکستان کی بجلی کے مجوزہ ٹیرف میں رد و بدل پر بات چیت کا آغاز کر دیا۔ ٹیرف میں ممکنہ تبدیلی متوسط کم آمدنی والے طبقے پر اثر نہ ڈالے۔ ٹیرف ترامیم حکومت کے سابقہ بادوس سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، جائزہ لیا جائے گا۔ مجوزہ ٹیرف ترامیم کی مہنگائی اور معاشی استحکام پر ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ ہوگا۔ پاکستان IMF کے درمیان بجلی کے ٹیرف سے متعلق شفاف مشترکہ حکمت عملی پر کام جاری۔ معاشی تحفظ، عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے مذاکرات میں تجاویز پر۔ آج ڈاکٹرز کا پینل بانی PTI کا معائنہ کرے گا۔ حکومت کی PTI کو یقین دہانی، اہم حکومتی شخصیات کا بیرسٹر گوہر سے رابطہ، طبی معائنے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ اپوزیشن اتحاد کا ذاتی معالج تک رسائی کے لیے اسلام آباد میں 3 مقامات پر دھرنا جاری۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، داخلی راستے بند کر دیے گئے، پولیس کی بھاری نفری تعینات، قیدی وینز بھی ریڈ زون میں موجود۔ سیاسی کشیدگی برقرار، طبی معائنے اور احتجاجی دھرنوں پر صورتحال سنگین ہو سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرمین طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ انتخابات میں تاریخی کامیابی پر حکومت پاکستان کی جانب سے مبارکباد۔ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے پر زور۔ وزیر اعظم نے گفتگو میں کہا 2 طرفہ تعاون علاقائی ترقی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی طارق رحمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت، بنگلہ دیش آنے کی دعوت بھی دی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی اسٹریٹجک حیثیت وسطی ایشیا کے لیے اقتصادی ترقی کا محور ہے۔ پاکستان، ازبکستان اور قازقستان نے اقتصادی تبدیلی کا آغاز کیا۔ پاکستانی بندرگاہوں اور انفراسٹرکچر نے وسطی ایشیا کے لیے نئی تجارتی راہیں کھولی۔ سی پیک ازبکستان کو جنوبی تجارتی راستہ، قازقستان کو نئی برآمداتی منڈی فراہم کرے گا۔ تینوں ممالک کا تعاون خطے اور عالمی تجارت کے لیے اہم محرک ہے۔ پاکستان وسطی ایشیائی تعلقات مضبوط کر رہا ہے۔ SIFC کی سہولت کاری کے نتیجے میں پاکستان کے ڈیری اور لائف سٹاک شعبے میں تاریخی سنگ میل۔ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل ترکی زرعی ٹیکنالوجیز کلسٹر کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ معاہدے میں زرعی تحقیق، جدت ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے جامع فریم ورک تشکیل۔ 2 طرفہ تعاون، جدید کارپوریٹ لائف سٹاک فارمنگ، برآمدی ویلیو چین کی ترقی متوقع۔ پاکستان ترکی زرعی شعبہ میں ادارہ جاتی روابط پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت کے فروغ دے رہے ہیں۔ SIFC کی سہولت کاری، ادارہ جاتی ہم آہنگی ملکی علاقائی زرعی ترقی کا ثبوت ہے۔ ISPR انٹر ونٹر انٹرنشپ پروگرام 450 سے زائد طلباء نے رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا۔ طلباء نے رینجرز کے دفاعی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا اور فوجی عزم کو سمجھا۔ شرکاء نے فوج اور رینجرز کی مہارت اور قربانیوں کو سراہا۔ ایونٹ نے طلباء میں قومی شعور اور ملک سے محبت بڑھانے کا موقع فراہم کیا۔ سندھ رینجرز کی شب و روز خدمات اور سیکیورٹی میں کردار کو طلباء نے تسلیم کیا۔ ISPR پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو فوجی اور حفاظتی امور سے عملی تجربہ حاصل۔ امریکہ کا ایران پر دباؤ میں اضافہ، دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی روانہ کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو نتائج برے ہوں گے۔ USS جیرالڈ آر فورڈ کی مشرق وسطی روانگی امریکی جنگی بیڑے میں شامل ہوگا۔ USS ابراہیم لنکن اور گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز پہلے ہی خطے میں تعینات ہیں۔ ایران میں اقتدار کی تبدیلی بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ خلیجی ممالک نے خبردار کیا ممکنہ حملہ خطے کو نئی بڑی جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ بھارت کی بیرون ملک کارروائی بے نقاب، نکھل گپتا کا امریکی عدالت میں قتل کی سازش کا اعتراف۔
सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में जुर्म कबूल कर लिया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता भारतीय सरकारी एहलकार से बराह रास्त राबते में था। गुप्ता ओवरसीज सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने वाले ग्रुप का हिस्सा था। मुलजिम की अमरीकी अदालत में सनसनीखेज इंकशाफात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल गुप्ता को अमरीकी कवानीन के तहत 40 साल कैद की सजा हो सकती है। पाकिस्तान के खिते में मनशियात फरोश नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। बहरे अरब में बड़ा ऑपरेशन, 20 अरब से जायद मालियत की मनशियात बरामद। एनएफ की इतला पर मुश्तरका कार्रवाई, स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 1300 किलोग्राम से जायद चर्स, बड़ी मिकदार में शराब जब्त। बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी दीगर इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। मनशियात नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, इदारों को मरबूत राब्ता मौसर, हिकमत अमली कामयाब ऑपरेशन की बुनियाद करार। अमरीकी फ़ौज के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाने का मंसूबा रखता है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने मुंतबाह किया कि हमें किसी भी हमले की सूरत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे निशाना बनेंगे। पेंटागन ने एक और तैयारा बरदार जहाज़ मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। हज़ारों फ़ौजी और जंगी जहाज़ भेजे जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान के मिसाइल हथियार अमरीकी अफ़वाज के लिए ख़तरात बढ़ा सकते हैं। मुतवक्का जवाबी हमला किसे खत्ते में तनाज़ा और कशीदगी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। दिल्ली में लापता अफराद में खतरनाक हद तक इजाफा। 15 दिनों में 8 से जायद अफराद गुम हो गए। इंडियन अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 60 से जायद अफराद, 16 बच्चे लापता हो रहे हैं। औसतन 13,000 खवातीन लापता। दावा किया है कि हजारों बच्चों की बाजियाबी ताहाल मुमकिन ना हो सकी। मोदी हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर सवालात। दारुल हुकूमत में बढ़ते जराइम पर शहरियों में तशवीश। हमास की गजा अमन फोर्स पर शराइत वाज़े, सरहद तक महदूद रहने का मुतालबा। गजा में आलमी फोर्स पर एतराज़ नहीं, सिविल और सिक्योरिटी उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल करार। तर्जुमान बसीम नईम का कहना है, आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो काबिज़ीन का मुतबादिल समझा जाएगा। गजा में अमन फोर्स का किरदार फरीक़ैन को अलग रखना और जंग बंदी बरकरार रखना होना चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस इजलास में अबूरी हुकूमत, मुस्तकिल जंग बंदी और अमन फोर्स उमूर पर गौर होगा। फ़लस्तीन के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद करती है। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच हमेशा हाई वोल्टेज होता है। बाबर आजम का वीडियो बयान आ गया। कहा, पाकिस्तान भारत का मैच इतवार को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। महकमे मौसमियात का कहना है, कोलंबो में मैच के दिन बारिश का इम्कान है। मैच में खुद को ठंडा फोकस रखना परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। खिलाड़ियों से तवक्कुआत बढ़ जाती हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर मरकूज होती हैं। जो शायकीन क्रिकेट उम्मीद रखते हैं कि बारिश के बावजूद एक दिलचस्प सनसनीखेज मैच देखेंगे। पहली नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 सियालकोट में अख्ताम पजीर। गुजरावाला की टीम शेर पंजाब चैंपियन। खैबर फाइटर्स की दूसरी पोजीशन। अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज का पहली बार कौमी सतह पर इनेकाद। सियालकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम में फाइनल। शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी के टैलेंट प्रमोशन इक़दामात को खिलाड़ियों की जानिब से सराहा गया। ICC T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान भारत के दरमियान मैच होने पर बारिश के साए मंडलाने लगे। मैच के वॉश आउट होने का खदशा। इतवार को कोलंबो में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाक भारत टाकरा इतवार को कोलंबो स्टेडियम में होगा, जहां गुंजाइश 28,000 तमाशाइयों की। अगर मैच बारिश की वजह से ना हो पाया तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। पाक भारत टाकरे से कबल भारतीयों पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी। इंडियन अंपायर ने भी पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का एक्शन दुरुस्त करार दे दिया। उस्मान तारिक हर गेंद रुक कर ही करवाते हैं, उनका एक्शन ही ऐसा है, इसलिए ये मसला नहीं। लेकिन मसला तब होगा जब उस्मान अपने एक्शन को तब्दील करते हुए रुके बगैर गेंद करवाएंगे। अनिल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, उस्मान तारिक सारी गेंदें एक ही एक्शन से करवाते हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दी। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 19 साल बाद T20 फॉर्मेट में शिकस्त दी। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 140 रन बनाकर ढेर हो गई।
सिकंदर रजा ने 25 रन की इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रंचा के अलावा कोई भी खिलाड़ी जिम्बाब्वे के बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। पूरी टीम 140 पर आउट। रंचा ने 65 रन की इनिंग खेली, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 31 रन स्कोर किए।